check, 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 hal, 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 check, check, hal, hal, check, 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 check. Exploring my own comics value.
without stress cities.
Kuniya Group of Institutions, KGI, proudly unveils its groundbreaking cutting-edge campus, ushering in a new era of excellence in education. Spanning across a vast 100-acre expanse, this state-of-the-art facility epitomizes KGI's unwavering commitment to providing an unparalleled learning environment. With a focus on fostering innovation, research, and community engagement, KGI empowers students to thrive in an ever-evolving world. Equipped with avant-garde resources and facilities, our campus serves as a catalyst for collaboration, creativity, and academic brilliance among students and faculty. The KGI with a noble goal and mission commences from the academic year 2023. Kuniya Institute of IAS Examinations. Kuniya Academy of Competitive and Entrance Examinations. Kuniya Center for Excellence in Research and Development. Kuniya Center of Excellence in Imperial English UK. Kuniya College of Arts, Science and Commerce. The area of research focused by Kuniya Group of Institutions are nanotechnology, artificial intelligence, space science and technology, renewable energy, augmented reality, robotics, genomics, biotechnology, quantum computing, blockchain and other evolving new technologies. This would need to become a catalyst to attract and retain a young bright mind within the country and eventually start to attract the global students. This great mind cultivated would hugely be beneficial to the industry and the nation at large. The compelling reasons to establish a world-class research-based institution is to foster an environment that promotes the generation of advanced knowledge and discoveries, development of new technologies, solutions, and breakthroughs that can address societal challenges, improve quality of life, and drive economic growth. This intellectual capital becomes a valuable resource for the broader society, fostering a culture of critical thinking, problem-solving, and creativity that will eventually lead to the creation of new industries, job opportunities, and entrepreneurial ventures that contribute to economic growth and prosperity. KGI also plans to have a dedicated center of excellence in both engineering and medical education along with a multi-specialty hospital at Kuniya, thus providing all facets of education. We will march ahead with a vision of establishing an international university which would rank amongst in top 50 university globally. The Kuniya Group of Institutions is established by Kunam of Musliya Memorial, KMM, Trust, a self-financing registered trust for providing education and healthcare facilities. The founder of the KMM Trust, an NRI philanthropist businessman in Sharjah, who hails from Kuniya.
culture, 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 culture,
Now let's welcome our guest, Sri T.A. Nisar, President of the function. Professor Dr. Abdul Khader Sir, former Vice Chancellor of Kannur and Calicut Universities, who is the Chief Operations of Kuniya Group of Institutes. Our chief guest of the day, Sri Gigi Thompson, IAS, former Chief Secretary of Kerala. I invite Nisa Sir to felicitate Sri Gigi Thompson Sir with a punada and a royal headdress. Sri T.K. Riasa, Management Trustee. Sri Y.R. Restam, former DYSP. Sri Yahya, Director of Kuniya Arts and Science College. Dr. Abbas, Principal of Kuniya Arts and Science College. Sri Srinath V. Ganesh, the Management Coordinator here at Kuniya. Sri Abdul Ghaffur, former DYSP, in charge of District Superintendent of Kasargod as the Chief Security Officer. And he happens to celebrate his birthday today. He's turning 67 years young. A very happy birthday to you, sir. I request Restam sir to kindly felicitate Ghaffur sir with a punada. Sheikh Majid Ahmed, the facilitator of Kuniya IAS Institute. Srimati Samira, principal of MN International School. Since we have met a very esteemed panel of guests, let's move on. It is with great pleasure and honor that I introduce a distinguished figure, Dr. Abul Sir, a professor, former vice chancellor to not one but two prestigious institutes, Kannur and Calicut universities. As a beacon of expertise, innovation, and dedication, he has illuminated the path for civil service training by bringing premium guidance from the farthest end of the nation. No more there is any need to travel to Delhi to get CSC training.
His extensive knowledge and profound insights have not only enriched the academic community, but have also left an indelible impact on its practical applications. Now, today, we are privileged to have Dr. Abdul Qadir Mangat sir among us, and let us welcome him with enthusiasm and gratitude for sharing his expertise and insights with our gathering. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to a luminary in academics, Dr. Abdul Qadir Mangat sir. Everybody. Morning, everybody. Janab T.A. Nizar, Managing Trustee, Most Venerable Guest, former Chief Secretary Gigi Thompson, Mr. Riaz T. Nether, Trustee of the Management, Mr. Y.R. Restham, Mr. Yahya, Mr. Abbas, Mr. Srinath, Mr. Abdul Ghafoor, Mr. Majid, Mrs. Samira, and the rest of the dignitaries who are assembled in front of me as the guest over here, because we consider everybody as our guest, and guests are not equivalent to God, but just to below the God. Today is an auspicious day for the IAS aspirants throughout the state. You know why? Because gone are the days when medical and engineering professions were the dreams of the youth. But now the trends have changed. The young people have switched on to dreaming about civil services in the country, because our country is looking for efficient and able administrator to take up the reins of our country. We don't have much, facilities for getting this kind of highly educated kind of educational training. That's why Kuniya group of institutions have come up offering, number one, the best training in India. We have brought faculties from Delhi, all the way from Delhi, and they are all settled here. They are giving training to the students. Now, this is going to be the second batch of our Kuniya group of institutions or Kuniya IAS Academy. ഇത് ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം, പ്രശ്നമില്ല. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. 60 കുട്ടികൾ ഈ വർഷം മെയ് 24 നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം. ഈ 60 പേര് രാവും പകലും ഉറക്കമൊളിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. വെറുതെ പഠിക്കാൻ, അവർ ജോലി ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വേണം. ഇത് 50% ഭാഗ്യവും 50% ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങുമാണ്. കുട്ടികൾ നന്നായി ജോലി ചെയ്യണം. അവരുടെ പെർഫോമൻസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പഴയ കാലത്ത് തോമസ് സാറിനൊക്കെ അറിയാം, ജിജി സാറിന് അറിയാം. പഴയ കാലത്ത് അദ്ദേഹം 1980 ബാച്ചിലെ ആളാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരുന്നു പല വർഷങ്ങളിലും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് എബവ് ആവറേജ്, എബവ് 30 അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്, കാരണം ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മളൊരു സെമിനാർ നടത്തുന്നു, ജസ്റ്റ് ടു ഇൻസ്പയർ ദം. ദിസ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ. മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പല കുട്ടികളും പുറത്ത് മറ്റൊരു ഹാളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടെ CCTV വെച്ചിട്ട് അവരിത് കാണുകയാണ്, കേൾക്കുകയാണ്. സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് സീറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ അകത്തേക്ക് കടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ പരിപാടി ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാന്യനായ ജിജി തോംസൺ IAS ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വലിയ വിഷനുള്ള, ഭാവനയുള്ള, ദിഷണാശാലിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറയാത്ത റിട്ടയർഡ് IAS ഓഫീസറാണ്. പക്ഷെ ഹി ലുക്സ് ടു ബി വെരി യങ്. ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു IASന്റെ ഒരു മഹാത്മ്യതാണ്. മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ദേ വിൽ ബി ഹാപ്പി ഓൾ ദ ടൈം.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അധ്യാപകരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം നാട് വിട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ നാട് വിട്ടുപോയി അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി പിൽക്കാലത്ത് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു. യോദ്ധാവായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ഡിസിപ്ലിൻ പഠിച്ചത്. അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ 7 പേര് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മനുഷ്യൻ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ ചോദിച്ചു, കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു, എന്താ ഭാവിയിലാകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു അധ്യാപകനാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അധ്യാപകനെ കുട്ടികൾ ഭയന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഹിറ്റ്ലർ എന്നായിരുന്നു അത്രേ. 7ാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ കൊച്ചുകുട്ടി അന്ന് എന്താണ് IAS എന്ന് അറിയില്ല. തിരിച്ച് എന്താണ് സർ IAS എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യവുമില്ല. കാരണം അധ്യാപകൻ വളരെ കഠിന ഹൃദയമുള്ള ഒരാളെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ IAS കാരനാവണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണമുണ്ട്. മിടുക്കനായ കുട്ടി, സർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന, അങ്ങ് ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ, ഇത്രയും ദൂരം കാസർകോട്ടേക്ക് മെനക്കെട്ട് വന്നല്ലോ, ആ മനുഷ്യനോട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന, അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ അധ്യാപകൻ ഒരു IAS കാരനാക്കണമെന്നുള്ള സ്വപ്നം അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ ഇറ്റ് വീഴ്ത്തിയത്, അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ, ഇവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണ്, ആ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ സിവിൽ സർവീസ് സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമല്ല, നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കയറി വരണം എന്ന് ആ സ്വപ്നം അത് ദൃഢവൽക്കരിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ അംബീഷനായി കുതിരയുടെ, കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയുടെ കുതിപ്പ് പോലെ അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അത് സംഭവിക്കും. കുണിയ IAS അക്കാദമിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേര് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കയ്യിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് ഇതാ. ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു, കഴിയാൻ പോകുന്നു. അടുത്ത ബാച്ച് ഈ വർഷം തന്നെ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ്, പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം കുറെ നേരത്തെ ആയിരിക്കും. അത് മെയ്യിൽ എങ്കിലും തുടങ്ങണമെന്നാണ് പദ്ധതി. ഏതായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാദ്യം ഒരു ഗോള് വെക്കണം. ആ ഗോള് വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ആർക്കും പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരുമാകുന്ന പഴയ സ്വപ്നം അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവരും അതാകാൻ പോയാൽ പിന്നെ മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ആളില്ലല്ലോ. ഈ രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ നമുക്ക് ആളുകളെ വേണം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ കടിഞ്ഞാൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാകണം. അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ കുണിയയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതേയില്ല. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവസമാണ്, നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് പേരേ എന്നുള്ളൂ. അതൊന്ന് ബഹുമാന്യനായ ഫോർമർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 1 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീ ബ്രേക്കിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ ഇന്ററാക്ഷൻ. അതിന് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം, ഇത് എങ്ങനെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വരുതിയിലാക്കാം എന്നതിന്റെ ട്രെയിനിങ് അദ്ദേഹം തരും. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ അതിഥിയാണ്. കാസർകോട്ടുകാർക്ക് അതിഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവിന്റെ തൊപ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ചാർത്തി വെച്ചത്. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ ആ ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു നൽകണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you so much for those words, sir. Now, it is my distinct honor to welcome the guiding force behind the organization, Sri T.A. Nisa, the management trustee here at Kuniya and the president of this function. His role is vital in shaping the direction, fostering a culture of innovation, and ensuring that our endeavors align with the highest standards of interest. Now, thank you so much for your tireless efforts and visionary leadership, sir. I also thank you for the endless blessings you send our way. Now, we move on to the person of the day, Sri Gigi Thompson, sir. It is truly an honor to stand before you today to introduce a prominent individual whose contributions have left an indelible mark
on the realms of administration and public service. Our guest of honor, Sri Gigi Thompson, a name synonymous with exemplary public service and administrative prowess. With a distinguished career spanning several decades, Mr. Thompson has played a pivotal role in shaping the administrative landscape of our nation. He also served as a chief secretary, and his tenure was characterized by unwavering dedication, strategic vision, and a commitment to excellence. His tenures have been marked by innovation, solutions to complex issues, and demonstrating a proactive approach to addressing complex challenges. As we welcome Sri Gigi Thompson, let us reflect on the impact of the leadership and express our gratitude for his tireless efforts in service to our community and the nation at large. So, your contributions as an IAS officer showcase solutions that were designed to leave a lasting impression by going above and beyond to connect with people emotionally rather than just a quick fix. Now, these values and few snippets of your experiences will slowly but surely help many of us discover our core values and meticulously convert ourselves into productive officers of tomorrow. I can't wait for your words, sir. Please join me in extending a warm welcome to a leader whose name resonates with integrity and commitment, Sri Gigi Thompson, everyone. Dear Professor Abdul Khader, Sri T.N. Nizar, Managing Trustee, distinguished guests on the dais, members of the faculty, and my dear young friends, I can't tell you how delighted I am to be here with you this morning, to see so many young aspirants to the civil service. I must tell you that the first time I'm seeing such a big gathering of IAS aspirants. And I consider myself to be extremely fortunate to be here. And I'm so impressed with the beautiful infrastructure which has been created here. And I salute the visionary chairman, Haji Ibrahim Ahmad Ali. I only heard about him. The first time I'm seeing something like this, I tell you, you children, you boys and girls are really lucky to come and study in an institute like this. Now you must make best use of this facility, and I promise I will come and talk to you again and see that I'm this year's civil service produces maximum results from this institute. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ കാസർഗോഡിലുള്ളവരായതുകൊണ്ട് കന്യാകുമാരിയിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കന്യാകുമാരിയിൽ പോയിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഓ, പുറയിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, കന്യാകുമാരിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ കൂറ്റൻ പ്രതിമ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രതിമയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവിടെ ഒരു വലിയ പ്രതിമ ഒരു ഒരു കടലിന്റെ നടുക്ക് ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവള്ളുവരുടെ പ്രതിമയാണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഇല്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ആ തിരുവള്ളുവർ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ മുടിചൂടാം മന്നനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് തിരുക്കുറൽ. ചെറിയ പുസ്തകമാണ്. അത് നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വാങ്ങി വീട്ടിൽ വെക്കണം. വെച്ചാൽ പോരാ, വായിക്കണം. അതങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ല. അത് ഓരോ ദിവസവും അല്ലെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങള് ഒക്കെ എടുത്ത് വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം. വലിയ ചിന്തകനായിരുന്നു, സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു ആ തിരുവള്ളുവർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ശിഷ്യന്മാരോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഒരു താമരയുടെ ഉയരം എത്ര? താമര എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. താമരയുടെ ഉയരം
അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഗുരു ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ എന്തോ ഒരു കൊടുപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് പറഞ്ഞു, താമരയുടെ ഉയരം അത് വെള്ളത്തിന്റെ ആഴത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 3 അടി വെള്ളമുള്ള താഴ്ചയുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് താമര വളരുന്നതെങ്കിൽ താമരയുടെ ഉയരത്തിന് 3 അടി. 4 അടി താഴ്ചയുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് താമര വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഉയരം 4 അടി. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ താമരയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെള്ളത്തിന്റെ മീതെയുള്ള അതിന്റെ ഒരു 5-10 സെന്റിമീറ്റർ അല്ല. അതിന്റെ ഉയരം അളക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ ആഴമനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, ശരി ഉത്തരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉയരം എത്ര? വീണ്ടും കുടുങ്ങി. സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയാൻ 5 അടിയെന്നോ 6 അടിയെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും? 5 അടി ഉയരം, 6 അടി ഉയരം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ചിലർക്ക് 5 അടി 10 അല്ലെങ്കിൽ 5 അടി 12 അല്ലെങ്കിൽ 6 അടി 5 എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ? അപ്പൊ ഒരു ജനറൽ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരൊന്നും വേണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉയരം അളക്കുന്നത് അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴമനുസരിച്ചാണ്. The depth of his knowledge will determine the height of a man. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉയരം അളക്കുന്നത് അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴമനുസരിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇത് നമ്മൾ എന്നും ഓർത്തിരിക്കണം. നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് തലയെടുപ്പുള്ള ഒരാളായി വിരാജിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ടാവണം. അല്ലാതെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ പോലെ നല്ല ഉയരമുള്ള ആളായാൽ മാത്രം പോരാ. ആ ഉയരത്തിന് നല്ല താഴ്ചയും വേണം. അതാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. വീണ്ടും ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമൊത്ത് അങ്ങനെ സംവദിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഗുരു, എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം, അതൊന്ന് നിറവേറ്റി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഗുരു ചോദിച്ചു, എന്താ നിന്റെ ആഗ്രഹം? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിവേകമതിയാകണം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശുദ്ധമുള്ള ആളായി എനിക്ക് മാറണം, അതിനുള്ള മാർഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഗുരു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഗുരു പറഞ്ഞു, എന്റെ പിന്നാലെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നദി എത്തി. നദിയുടെ തീരത്തെത്തി. അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ വിചാരിച്ചു, നദിയുടെ തീരത്തിരുന്ന് ഉത്തരം പറയാനായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഗുരു നദിയിലോട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങി, ശിഷ്യനും പിന്നാലെ. ആദ്യം മുട്ടറ്റം വെള്ളം, കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അര വരെ വെള്ളം. അതും കഴിഞ്ഞ് ഗുരു പിന്നെയും നദിയുടെ നടുക്കോട്ട് നടക്കുക. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ വിചാരിച്ചു, മൂപ്പരുടെ ഭാവം എന്താണ്? എന്തിനാണ് ഈ നദിയുടെ നടുക്കോട്ട് പോകുന്നത്? ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പോരെ? അപ്പൊ ഗുരു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടന്നു. ഇയാൾ പിന്നോക്കം നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ഗുരു പറഞ്ഞു, വാ, എന്റെ പിന്നാലെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത്തറ്റം വെള്ളമായി. പിന്നെ 2 സ്റ്റെപ്പുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂക്കറ്റം വെള്ളം. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് തന്നെ. ശിഷ്യൻ ആകെ ഭ്രമിച്ചു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഗുരു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തല വരെ വെള്ളമായി. പെട്ടെന്ന് ഗുരു തിരിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യനെ 2 തോളിലും പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി ഒരു 2 മിനിറ്റ് താഴ്ത്തി അങ്ങ് വെച്ചു. അയാൾ കുതറി മാറാൻ ശ്രമിച്ചു, കൈകാലിട്ടടിച്ചു. പക്ഷെ ഗുരുവിന്റെ ബലിഷ്ഠ കരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ മരിക്കുമെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായപ്പോൾ ഗുരു ഈ ശിഷ്യനെ പൊക്കി അങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ തലയിട്ടടിച്ചു, വെള്ളമൊക്കെ ഛർദ്ദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്വാസം എടുത്തു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഗുരു, അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്, കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്?
അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, എടാ നിന്നെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയപ്പോൾ നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറച്ച് ശ്വാസം വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതല്ലാതെ നിനക്ക് വേറെ ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല, എനിക്ക് ആ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, എന്നാണോ നിനക്ക് ഇതുപോലെ എനിക്ക് വിസ്ഡം കിട്ടിയേ മതിയാവൂ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അന്നേ നിനക്ക് വിസ്ഡം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിസയർ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മറ്റു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും, അവർക്കെല്ലാം IAS അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് സ്വപ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്വപ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഡിസയർ ആണ്, അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ഈ ഡിസയർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, ഈ ഡിസയർ അത് ഒരു വലിയ ഡിസയർ ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത്, ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അത് തന്നെ വേണം. അത് തന്നെ ആവണം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം. അത് തന്നെ ആകണം നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, കളിക്കുമ്പോൾ, ചിരിക്കുമ്പോൾ, സിനിമ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തം ചവിട്ടുമ്പോൾ, പാട്ട് പാടുമ്പോൾ, എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഇതാണ് ഒരു ഡിസയർ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു നല്ല ഡിസയർ വേണം. വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും എന്റെ ഡിസയർ ഇതാകണം, അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഡിസയർ ആകരുത്. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പല പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും, സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡിസയർ മാറ്റരുത്. അപ്പോഴും പറയണം, എന്റെ ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് തന്നെയാണ്. അതല്ലാതൊരു ഡിസയർ. സാറ് ഇവിടെ പിന്നെ ഖാദർ സാറ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സിവിൽ സർവീസ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് അലിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിസാർ സാറ് പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഡിസയർ ആയിരിക്കണം, അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാവരുത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിയമം. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡിസയർ ഉണ്ടായാൽ IAS കിട്ടുമോ? IAS ഡിസയർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അത് ആദ്യത്തെ ചുവടുവയ്പ്പാണ്. ഡിസയർ മാത്രം പോരാ, പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം. എന്താ ഡിറ്റർമിനേഷൻ? അല്ല, ഉറച്ച തീരുമാനം, ഒരു കാരണവശാലും മാറില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം. അതാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായി നടക്കും. ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം, നിശ്ചയദാർഢ്യം വേണം എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാകുന്നതും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മൈക്കൽ ജോൺസൺ എന്നൊരു കളിക്കാരനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മൈക്കൽ ജോൺസൺ. അദ്ദേഹം വലിയ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു ചേരി പ്രദേശത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ന്യൂജേഴ്സിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ചേരി പ്രദേശത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിലെ 6 കുട്ടികളുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ അംഗമായിരുന്നു. 3-ാമത്തെ കുട്ടിയായിരുന്നു ജോൺസൺ. വളരെ പാവപ്പെട്ട വീടായിരുന്നു. ചേരി പ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. അപ്പന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അമ്മ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി. എന്നിട്ടും കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് 3 നേരം ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴങ്ങനെ വളരെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. അടുത്ത കോർട്ടിലെ കുട്ടികൾ പന്ത് കളിക്കുന്നതും ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ കൊച്ചു ജോൺസൺ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു. ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഒന്ന് പോയി കളിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ അവരാരും അടുപ്പിച്ചില്ല. കാരണം ഇവനൊരു കറുത്ത വർഗക്കാരനായിരുന്നു. മറ്റേ വെള്ളക്കാരായ കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ അവരെ അടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെ പോരെങ്കിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയും. പക്ഷെ ഈ 6 പേരിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കൻ കുട്ടി ഈ ജോൺസൺ ആയിരുന്നു. അപ്പനത് അറിയാമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അപ്പൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, നിനക്കൊരു ജോലി തരാം. ഞാനൊരു ഒരു ടീഷർട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് $2 വിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ടീഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ വളരെ മുഷിഞ്ഞ കീറി പറഞ്ഞ ഒരു ടീഷർട്ടാണ്. അത് ആരെങ്കിലും വാങ്ങുമോ? അതും $2.
അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ അപ്പ ഇതാരും വാങ്ങിയില്ല. അവ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നീ അത് വിൽക്കണം, അതാണ് നിന്റെ ജോലി. അപ്പോൾ തന്നെ പാവം ഈ കുട്ടി അയാൾ പോയി ആ ടീഷർട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. ഇലക്ട്രിക് അയണൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടില്. ഒരു തടിക്കഷ്ണം വെച്ച് അതിന്റെ ചുളിവൊക്കെ മാറ്റി, എന്നിട്ട് അതും എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് എ ടീഷർട്ട് ഫോർ $2 എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരാളും വാങ്ങിയില്ല. രാവിലെ മുതൽ വിളി തുടങ്ങിയതാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, ക്ഷീണിച്ചു, പരവശനായി. അവസാനം അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം കണ്ട് ഒരു യാത്രക്കാരൻ അവനോട് ദയവ് തോന്നി, അലിവ് തോന്നിയിട്ട് $2 കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങി. അതിന് വലിയ സന്തോഷമായി. ആ $2 വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് അവൻ ഓടി അപ്പന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അപ്പന് $2 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവൻ സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചു ഇവൻ മിടുക്കനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ടീഷർട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് $10 വിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഒരു ടീഷർട്ട് എങ്ങനെ $10 എങ്ങനെയാ വിൽക്കും? ആളുകളൊക്കെ നല്ല കടയിൽ പോയി ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീഷർട്ട് വാങ്ങും. ഈ ടീഷർട്ട് എങ്ങനെയാ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുക? അപ്പം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നീ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ അതും കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ ഒരു കസിൻ, നല്ലോണം ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കസിൻ ഉണ്ട്, അവനെ കൊണ്ടിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇതിനകത്ത് മിക്കി മൗസിന്റെയും ഡൊണാൾഡ് ഡക്കിന്റെയും ഒക്കെ ചിത്രം ഒന്ന് വരയ്ക്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ ടീഷർട്ടിൽ അവൻ മിക്കി മൗസിന്റെയും ഡൊണാൾഡ് ഡക്കിന്റെയും ഒക്കെ ചിത്രം വരച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഇരുന്ന് വീണ്ടും ഇത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടീഷർട്ട് ഫോർ $10 എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം അത് $10 വിറ്റു. സന്തോഷമായി. വീട്ടിൽ വന്നു, അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചു, ഇതോടുകൂടി എല്ലാം തീരുമെന്ന്. ഈ പ്രാവശ്യം അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? വീണ്ടും ഒരു ടീഷർട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് $20 വിൽക്കണം. $20. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. $20 കൊടുത്താൽ എത്രയോ മനോഹരമായ ടീഷർട്ട് കിട്ടും. ഒപ്പം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നീ അത് ശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ടീഷർട്ട് കൊടുത്തു. ഈ പയ്യൻ ഇതെങ്ങനെ വിൽക്കും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നടന്നപ്പോഴാണ് പേപ്പറിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു. ആ സമയത്ത് ഹോളിവുഡില് ഒരു 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 വലിയ ഒരു ജനപ്രിയ സിനിമ അരങ്ങേറിയ സമയമായിരുന്നു. അതിലെ പ്രധാന നടി അന്ന് ന്യൂയോർക്കില് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു. അപ്പൊ അവരുടെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ പയ്യന് പെട്ടെന്നൊരു ബോധമുണ്ടായി. അവിടെ ചെന്ന് ഈ നടിയെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കയ്യൊപ്പൊന്ന് മേടിച്ചാൽ, ഇതിനകത്തൊരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വിൽക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും എന്നൊരു ബുദ്ധി അവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി. പിന്നെ അവൻ ഓടി ഈ പത്രസമ്മേളനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നു. അപ്പൊ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവിടെ പത്രസമ്മേളനം നടത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചൻ അതിൽ കൂടി സൈഡിൽ കൂടി ചെന്നിട്ട് ഏഞ്ചലീന എന്നായിരുന്നു ആ നടിയുടെ പേര്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മാം, വിൽ യു പ്ലീസ് സൈൻ ഓൺ മൈ ടീഷർട്ട്, വിൽ യു പ്ലീസ് ഓട്ടോഗ്രാഫ് മൈ ടീഷർട്ട് ഇത് ചോദിച്ച് ഈ വെള്ള ടീഷർട്ട് കൊടുത്തു. ഈ കൊച്ചിന്റെ ദയനീയമായ ഈ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടപ്പോഴ് ഏഞ്ചലീന പെട്ടെന്ന് ആ ടീഷർട്ട് വാങ്ങി അതിൽ ഏഞ്ചലീന എന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ഒപ്പിട്ട് കിട്ടിയതും ഇവൻ ഈ ടീഷർട്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് ഓടി. അതിന്റെ ഹാളിന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു, ഹിയർ ഈസ് എ ടീഷർട്ട് സൈൻഡ് ബൈ ഏഞ്ചലീന, $20 only എന്ന് ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു. അപ്പൊ ഏഞ്ചലീന അന്നത്തെ ഹിറ്റ്, നമ്മളിപ്പോഴത്തെ വലിയ സിനിമാ നടിമാരെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഏഞ്ചലീനയെ കാണുക, അവരുടെ ഒപ്പിട്ട് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ? അത് കേട്ടതും ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഓടിക്കൂടി. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഗിവ് മീ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു $20. ഉടനെ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു, നോ നോ നോ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു 25. അയാൾ അടുത്ത് വേറെ പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ ഗിവ് യു 50, ഗിവ് ഇറ്റ് ടു മീ. അത് പറഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ലേലം വിളി തുടങ്ങി. അവസാനം $200 ആ ടീഷർട്ട് വിറ്റു. $200. $20 വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വിറ്റത് എത്ര? $200.
ഈ ഇതും കൊണ്ട് ഈ പയ്യൻ ഓടിച്ചെന്ന് അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുത്തോണ്ട് കൊണ്ട് $200 കൊടുത്തു. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് $200 ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത്. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നോക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞു, മോനെ, നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിൽ നിന്നും നീ എന്ത് പാഠമാണ് പഠിച്ചത്? അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, എത്ര നിസ്സാര സാധനമാണെങ്കിലും അതിന് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വാല്യൂ അഡീഷൻ ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ അത് വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പയ്യൻ പിന്നീട് വളർന്ന് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലെയറായി. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനാഢ്യനായ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലെയറായി അദ്ദേഹം മാറി. ഇത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം നോക്കുക. ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം എത്ര വില കുറഞ്ഞ സാധനമാണെങ്കിലും അതിന് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതിന് നല്ല വില കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കണം. എനിക്ക് എൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം. എനിക്കിപ്പോഴുള്ള വാല്യൂ പോരാ. ഈ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കണം. അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനാണ് ഞാൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസയർ വേണമെന്ന്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം. ഇപ്പൊ 2D പറഞ്ഞു. ഓർത്തു വയ്ക്കണം, എഴുതൊന്നും വെക്കണ്ട, മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ മതി. ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താ? ഡിസയർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താ? ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഡിസയർ ഉണ്ട്, വലിയ ഡിസയർ ഉണ്ട്, നല്ല നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ട്. മതിയോ? പോരാ, ഇനിയും വേണം. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഡിസിപ്ലിൻ വേണം. ഈ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകര് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മയും പറയും, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം, 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം, പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, പിന്നെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം പഠിക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു അധ്യാപകർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവണം. ഏതൊക്കെ ഒരു ഡിസിപ്ലിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ ആവരുത്. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ നിങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിനും ആവരുത്. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കണം. അത് നിങ്ങൾ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീര പ്രകൃതി തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിലർ രാത്രി 10 മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും, ചിലർ 9 മണിയാകുമ്പോഴേ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. വേറെ ചിലർ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും, മറ്റു ചിലർ 6 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രത്യേകതകളാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം, എനിക്ക് ഇത്രയും സമയമുണ്ട്, എനിക്ക് 5 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സമയം അത് എങ്ങനെയാണ് വിഭജിക്കേണ്ടത്? അത് എത്ര സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കും? ആ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം. രാവിലെ 6 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറയില്ല 5 മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ എന്റെ രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഞാൻ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ 9 മണിയാകുമ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങും. ഇന്നലെയും ഞാൻ 9 മണിക്ക് ഉറങ്ങി. രാവിലെ കൃത്യം 3:55 ആയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. ഒരു അലാമും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെയാണ്. രാവിലെ ഇരുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പഠിച്ചാൽ നല്ലോണം മനസ്സിലാവും. കുളിക്കൊന്നുമില്ല, പല്ലൊക്കെ തേച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇരുന്നാൽ 2 മണിക്കൂർ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാം. വേറെ ചിലർക്ക് രാത്രി തിരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തി അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കണം. ആ ചട്ടക്കൂടിനാണ് ഞാൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത നിലയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസയർ വേണം, പിന്നെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം, പിന്നെ ഡിസിപ്ലിനും വേണം. 3 മതിയോ? പോരാ, ഇനി ഒന്നുകൂടി വേണം. എന്താണെന്നറിയോ? അതിനാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്താ ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു കഥയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കഥയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പാണ്ഡവന്മാരുടെയും കൗരവന്മാരുടെയും കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം,
രാജകുമാരന്മാരായിരുന്ന കാലത്ത് ഇവരെ അസ്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അന്ന് ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അസ്ത്രവിദ്യാ വിദഗ്ധൻ ആരായിരുന്നു? ദ്രോണാചാര്യർ. അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചു. പാണ്ഡവന്മാർ 5 പേര്, കൗരവന്മാര് 100 പേര്. ഇത്രയും പേരെ അസ്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ചത് ദ്രോണാചാര്യരെയും. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യര് ഇവരെ എല്ലാം അസ്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പലതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പോയി. കാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രാവിനെ എടുത്ത് ഒരു വൃക്ഷശാഖയിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് കാടിന് പുറത്തു വന്നു. മുമ്പില് ഒരു ചെറിയ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കടന്ന് അക്കരെ എത്തി. എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും നിരത്തി നിർത്തി. എന്നിട്ട് ദ്രോണാചാര്യർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് അമ്പെയ്യണം. അമ്പെയ്തിട്ട് ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണിൽ തന്നെ അത് കൊള്ളണം. അതാണ് ടെസ്റ്റ്. സമ്മതിച്ചോ? എല്ലാവരും തല ഉലുക്കി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം യുധിഷ്ഠിരനെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് പാണ്ഡവരിൽ ഏറ്റവും മൂത്തവൻ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിര, നീ എന്താ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ധർമ്മപുത്രനാണ്, ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്. അദ്ദേഹം ആദ്യം വന്നിട്ട് ഗുരുവിനെ വണങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനെ കാണുന്നു. പിന്നെ ചുറ്റും നോക്കി, സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും നിരന്നു നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കാണുന്നു. എൻ്റെ മുമ്പിൽ നദി ഒഴുകുന്നത് കാണുന്നു. അക്കരെ ഒരു കാട് കാണുന്നു. കാട്ടിലൊരു വൃക്ഷം കാണുന്നു. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖയിൽ ഒരു തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രാവിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് ഗുരു പറഞ്ഞു, നിർത്താൻ മതി. എന്നിട്ട് അടുത്ത ആളിനെ വിളിച്ചു. ആരാ? ഭീമൻ. ഭീമനോട് ചോദിച്ചു. ഭീമനും സെയിം ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് നകുലൻ, സഹദേവൻ എല്ലാവരും കോപ്പിയടിച്ചു. അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു കോപ്പിയടി. അപ്പോഴ ആ ചോദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ ഉത്തരം തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സഹികെട്ടു. അവസാനം അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ അർജുനനെ വിളിച്ചു. അർജുനോട് ചോദിച്ചു, അർജുന, നീ എന്താ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പക്ഷിയുടെ കണ്ണു മാത്രം കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. മുമ്പിൽ ഗുരുവിനെ കാണുന്നില്ല, സഹോദരങ്ങളെ കാണുന്നില്ല, നദി ഒഴുകുന്നത് കാണുന്നില്ല, കാട് കാണുന്നില്ല, വൃക്ഷം കാണുന്നില്ല, ശാഖ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ ലക്ഷ്യം ആ പ്രാവിന്റെ കണ്ണിൽ അമ്പെയ്ത് കൊള്ളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കണ്ണു മാത്രം കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ. ഈ ഡെഡിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. കാരണം നിങ്ങളിപ്പോഴും ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ, നമുക്കൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പറയും, വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും കൂടെ 3ാമത്തെ ടെസ്റ്റ് കളിക്കാൻ പോവുക. ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചു, 2ാമത്തേതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ജയിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റിലാണ് ഡിറ്റർമിനിങ് ടെസ്റ്റാണ്. അത് കാണണം. 5 ദിവസമുണ്ട് കളി. അത് കാണണം. ബുംറ പന്ത് എറിയുന്നത് കാണണം. എന്തൊരു ഫാസ്റ്റായി, ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് വേഗത്തിൽ പന്തെറിയുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പന്തെറിയുന്നത് കാണണം. അല്ലെങ്കിൽ യശസ്വി ജയ്സ്വാള് സെഞ്ചുറി അടിക്കുന്നത് കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ 2-3 ദിവസം മാറ്റിവെക്കാം വേണമെങ്കിൽ, ഇല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ മെയ് മാസത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല. കാണണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ അനുസരിച്ചുള്ള സമയത്ത് ഇത് അപഹരിക്കുമെങ്കിൽ നോ, യു ഹാവ് ടു സേ നോ. കാരണം അത്രമാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഏത് പ്രകാരമാണോ അർജുനൻ പക്ഷിയുടെ കണ്ണു മാത്രം കണ്ടത്, അതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് മാത്രം കാണണം. മറ്റൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് സിനിമ കാണരുതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് കേൾക്കരുതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല. 5 ദിവസം കളി കാണണ്ട, ഹൈലൈറ്റ്സ് കണ്ടുള്ളൂ, 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരുമല്ലോ.
10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം എത്ര മണി തൊട്ടാണ് ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ഹൈലൈറ്റ്സ് മാത്രം കാണൂ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മാറ്റിവെക്കാം. എന്തായാലും രാവിലെ 5 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 8 മണി വരെ ഇങ്ങനെ ഒരേ ഇരിപ്പിലിരുന്നൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം. കാരണം ഒരു 20 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരു വിഷയം പഠിക്കാൻ എടുക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. 20 മിനിറ്റ്സ്, ആ 20 മിനിറ്റ്സ് നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് എടുക്കണം. ആ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് വേണം. എങ്ങനെ? ഒന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ ആ ഇരിപ്പിൽ ഇറങ്ങാൻ അങ്ങ് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. എഴുന്നേറ്റൊന്ന് നടക്കണം. ഒരു 8ന്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് നടന്നു നോക്കൂ കുറച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ വാക്ക്മാനൊക്കെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം. ഒരു ബ്രേക്ക് വേണം, 5 മിനിറ്റ്. കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായ കുടിക്കണം, എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്ന് 20 മിനിറ്റ് പഠിക്കണം. പഠിക്കുന്നതിന് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഡിസിപ്ലിൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഏത് വിഷയത്തിനാണ് സമയം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം. അപ്പൊ അത് വേണം അത് പഠിക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ബ്രേക്ക്, വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക്, വീണ്ടും 20 മിനിറ്റ്സ്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. 20 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു വിഷയം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 20 മിനിറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണം സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭേദഗതി ചെയ്യാം, എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത മെത്തഡാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം ഏറ്റവും അവസാനം പഠിക്കും, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയം ആദ്യം പഠിക്കും. അതിന് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി, എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയം കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതാണ്, എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എന്നാൽ ഞാൻ പ്രാഗിയാ പഠിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ആ വിഷയം. കഷ്ടിച്ച് 40 മാർക്കേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റുപോയേ. അങ്ങനെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ മാത്സ്, അതും ആദ്യമൊക്കെ പ്രയാസമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം മാത്സ് ആയിട്ട് മാറി. അതൊരു ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച രീതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാത്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവസാനം SSLCക്ക് 100ൽ 89 മാർക്ക് എനിക്ക് മാത്സിന് കിട്ടി. അതും ആദ്യമൊക്കെ വളരെ മോശമായിരുന്നു, പക്ഷെ മാറ്റിയെടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഏത് വിഷയമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്, പ്രയാസമുള്ളത്, അത് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആരും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ സ്കൂൾ കുട്ടികളൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും, ഈ വിഷയത്തിന് ഇത്ര സമയം കൊടുക്കണം, ഇതിന് ഇത്രയും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ സമയം കണ്ടെത്തി അതിനുള്ളത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നല്ല ഡിസയർ വേണം, ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം, ഡിസിപ്ലിൻ വേണം, ഡെഡിക്കേഷൻ. വെരി ഗുഡ്. 4D. ഇനി ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, ഒരിക്കലും. ഇത് എഴുതി ഒന്നും വെക്കണ്ട, ഇത് ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം. ഈ 4D വേണം. ഇതുണ്ടെങ്കിലേ വിജയം സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം പറയാം. ഇവിടെ സാറ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു IAS ആയതെന്ന്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മോഡൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം, ഫസ്റ്റ് ഡേ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ദിവസം പുതിയ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വന്നു. അപ്പൊ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം ആരാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് വലിയ ആകാംക്ഷയായിരിക്കും. കാരണം ഒരു നല്ല ടീച്ചറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കൂടും, സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സന്തോഷം കുറയും. ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് ആ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ. അദ്ദേഹം പൊക്കം കുറവായിരുന്നു, കുള്ളനായിരുന്നു. പിന്നെ പോരെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തലമുടി ചീകുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ ചീകി വെക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലറുടെ പടം നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. തലമുടി ഇങ്ങനെ പരത്തിയാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ചീകി വെക്കും. പോരെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ മീശയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം സാറിനോട് ഇരട്ടപ്പേരിട്ടു, ഹിറ്റ്ലർ. കയ്യിൽ എപ്പോഴും ചൂരൽ വടിയുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും 2 അടി തരും. പുള്ളിക്കൊരു ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താടാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടി അങ്ങ് തരും. ചിലപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സാറിനെ എല്ലാവരും പേടിച്ചു, ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പേരിട്ടു. സാറിനാണെങ്കിൽ ആ പേര് വിളിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടം. സാറിന്റെ പേര് ശ്രീധരൻ നായർ എന്നാണ്, പക്ഷെ സാറിനെ ഹിറ്റ്ലർ സാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാറിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
സാധാരണ അധ്യാപകർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടം വരില്ല ഇരട്ട പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് വന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷമമായിരുന്നു. ഓ, ഈ മനുഷ്യനാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ആദ്യ ദിവസം പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയണം പേരെന്താ, എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ഭാവിയിൽ ആരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ എഴുന്നേറ്റു, പരമേശ്വരൻ, ഞാൻ ശാസ്ത്രമംഗലത്തു നിന്ന് വരുന്നു, എനിക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം. അടുത്ത ആള് അശോക്, ഞാൻ വഞ്ചൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു, എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം. അടുത്ത ആള് സതീഷ് ചന്ദ്രൻ, ഞാൻ കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം. അടുത്ത ആള് ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, ഡോക്ടർ. ഇത് മാത്രമേ കേൾക്കാനുള്ളൂ. 35 പേരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. 34 പേരും ഒന്നുകിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവണം. ഒരാൾ മാത്രം സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മോണിറ്ററാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എഴുന്നേൽക്കാനായി. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം സാർ എന്നോട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ നിന്റെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാറിനെ ഒന്ന് മണിയടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും അധ്യാപകരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർ എനിക്ക് ഒരു നല്ല അധ്യാപകനാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സാറ് എന്നെ ഇങ്ങനെ അടി മുതൽ മുടി വരെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ നിനക്ക് ചൊണയുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു IAS ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സാധനം എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ IAS എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കുന്തവാ, ഒരു പിടിയില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കാനൊരു ധൈര്യമില്ല. എന്തോ സാറേ ഈ IAS ചിലപ്പോൾ അടി തരും, നാണക്കേടല്ല ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മോണിറ്റർ അടിമേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കൊരു വിലയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ എന്നിങ്ങനെ തല ഉലക്കി വീട്ടിൽ വന്നു. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മൂത്ത സഹോദരൻ ബാബു എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബാബുച്ചേ ഈ IAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആഹാ പൊന്നുമോൻ ഇപ്പൊ IAS ആവാനാണോ പ്ലാന്? എടാ ആ കഞ്ഞി അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേരാ, അതിവിടെ വേവത്തില്ല. മോന് വല്ല പിന്നെ KSRTCയിലെ കണ്ടക്ടറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ വല്ല ക്ലർക്കായിട്ടോ ഒക്കെ ആകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി, അത് കൂടുതൽ ഒന്നും പറ്റില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ ഈ IAS അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണോ? അപ്പൊ എടാ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു വെള്ള അംബാസിഡർ കാറിൽ ഒരാൾ, ഒരു ചുമന്ന ലൈറ്റുള്ള ഒരു കാറിനകത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സഫാരി സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഒരുത്തം പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മുമ്പിൽ ഒരു പോലീസുകാരനൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒരു കാറ് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു വെള്ള അംബാസിഡർ. അത് കളക്ടറാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കളക്ടറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എടാ അല്ലല്ല, കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജില്ലയുടെ മേധാവിയാണ്. അപ്പൊ ജില്ലയുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള ആളാ. പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് കുറെ പേര് ജയിലിലൊക്കെ ഇടാനുള്ള അധികാരമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് കൊള്ളാമല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മളോട് ദേഷ്യമുള്ളവനെയൊക്കെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടാൻ പറ്റും. അവ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി അധികാരമുള്ള ആളാ, അതാണ് കളക്ടർ. ആ പരീക്ഷ ആണ് ഈ IAS എന്ന് പറയുന്നത്, അത് വലിയ പാടാ. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രയാസം വരാൻ കാര്യം എന്താ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ലോണം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം, നല്ല മണിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ അത് ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം, അതിനെന്താ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എടാ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ മലയാള മനോരമ പത്രം മാത്രമല്ലേ വരുത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉള്ള ഒരു സൂക്കേടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനോരമ പത്രം പിന്നെ ബൈബിളും തലയണ കീഴിൽ വെച്ച് ഉറങ്ങുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഞങ്ങള്. ഈ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അതിലെന്തെങ്കിലും പറയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ മനോരമ പത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കും, എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഞങ്ങള്. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ഈ നടക്കില്ലടാ, ഇന്ന് ഈ മനോരമ പത്രം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു വീടാണ്, ശാസ്ത്രമംഗലത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഓടിട്ടൊരു വീട്. ആ വീട്ടില് അപ്പനങ്ങ് ആർമിയിലായി. അപ്പൊ അപ്പനങ്ങ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അപ്പനും അമ്മയും അമ്മയാണ്, അമ്മ ടീച്ചറാ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 7 പേര്, 4 ആണും 3 പെണ്ണും, 7 പേര്, വലിയ വലിയ കുടുംബം. 7 പേര് പോരാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മോളി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് 2 കിടാങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ജിമ്മി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബില്ലി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പൂച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പേരില്ലാത്ത കുറേ കോഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയൊക്കെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പൂവൻ കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ഉള്ള ആൾക്കാരുള്ള ജീവികളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വീടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ. നല്ല രസമായിരുന്നു വീട്ടില്. ഒരു മുറിയിൽ 3ഉം 4ഉം പേരൊക്കെ കിടക്കും. അങ്ങോട്ട് തലയും അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പായൊക്കെ വിരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു രസകരമായിരുന്നു വീട്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിലിവിടെ പഠിക്കാൻ ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മുറിയോ ഒന്നുമില്ല. ഒരാൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾ പടിയിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മാറുമ്പോൾ വേറൊരാൾ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കും. അങ്ങനെയല്ലാതെ ഓരോ മുറിയും പ്രത്യേകിച്ച് കസേരയും മേശയും പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ലൈറ്റും ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അപ്പൊ എന്നോട് എന്റെ ഇഷ്ടം, എന്റെ താല്പര്യം കണ്ടപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ആദ്യം പോയി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം അന്ന് ഞങ്ങള് വീട്ടിലൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം കൂടെ വരുത്തണമെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം അതിന് മാത്രമുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയൊന്നും അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴേ ഞാൻ അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു, എങ്ങും ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വരുത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോയി വന്നപ്പോ ഉണ്ട്, ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് ജംഗ്ഷനില് ഒരു ഇരുനില വീട്ടില് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്നു. അപ്പം ആളൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അവിടെ AG's ഓഫീസിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഓഡിറ്റർ ഓഫീസറാ. സുബ്രഹ്മണ്യം എന്തോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. വലിയ വീടാ. അവിടെ ചെന്നു. അദ്ദേഹം ബെല്ലടിച്ചു. അദ്ദേഹം വന്നു. എന്താ പറഞ്ഞു? സാറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ഒന്ന് വായിക്കാൻ തരുമോ? അവന്റെ പുള്ളി പറഞ്ഞു, നിനക്കൊക്കെ വായിക്കാനല്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വരുത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. നമ്മൾ സാർ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വായിക്കാൻ തന്നാൽ മതി, പ്ലീസ് സർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് കണ്ടിട്ട് ദയവ് തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞായറാഴ്ചത്തെ പത്രം വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാൻ തരാം, പക്ഷെ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വായിക്കണം, കേടാക്കാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, സമ്മതമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അയ്യോ, ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം. ശരി, സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ഞായറാഴ്ചത്തെ പത്രം സൺഡേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഞായറാഴ്ചത്തെ പത്രത്തിന് സൺഡേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാ പറയുക. അത് 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 തന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി, ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകണം. പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് 7 പേരും ഒരു ചെറിയ ആർമി കണ്ടിജന്റ് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും അമ്മയും 7 പേരും കൂടെ നടന്ന് പള്ളിയിലോട്ട് പോകും. പള്ളിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരും. തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രാവിലെ 6 മണിക്ക് പോയാൽ 7:30 8 മണിയാവും തിരിച്ചു വരുമ്പോ. 8 മണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനൊന്നും നിൽക്കാതെ ഓടിച്ചെന്നാ വീട്ടിൽ ചെന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്നിരുന്ന ആർത്തിയോടെ വായിക്കും. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പേജ് വായിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടം. കാരണം അതിനകത്ത് കാർട്ടൂൺസ് ഉണ്ട്, മാൻഡ്രേക്ക് ദി മജീഷ്യൻ, പിന്നെ ഫാൻറ്റം, പിന്നെ ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ഫാദർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാർട്ടൂൺസ് കളർ പേജാണ്. ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം എടുത്ത് നോക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ ഒരു ഡയറി വേണം. ഡയറി ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എൻ്റെ ഇരട്ടവര നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒരുപാട് പേജ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരട്ടവര നോട്ട്ബുക്കിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള പേജെല്ലാം വലിച്ചു കയറി അത് ഒരു ടാഗ് എല്ലാം ഇട്ടു, ഒരു മനോഹരമായ കവർ പേജ് ഒക്കെ ഇട്ടു, ഡയറി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങി. പ്രയാസമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഏൻഷ്യന്റ് എന്നൊരു വാക്ക് എഴുതി. ഇപ്പോഴെനിക്ക് പറയാനൊരു പ്രയാസമില്ല, ANCIENT, ഏൻഷ്യന്റ്, അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചാരണം. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതെങ്ങനെയാ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. ആൻസിയന്റ് എന്നാണോ, എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല. ഉടനെ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ് സിവിലൈസേഷൻ, എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം അറിയില്ല, എഴുതി വെച്ചു. പിന്നെ ചില എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ നല്ല കോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടാവണമല്ലോ, കോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴും ഒരു കോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് മൈ ഉട്ടോപ്പിയ. ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് മൈ ഉട്ടോപ്പിയ. കേട്ടപ്പം തോന്നി കൊള്ളാം, നല്ല വാക്ക്, എഴുതി വെച്ചു. ABCD മനസ്സിലായില്ലേ, എന്താണ് ഉട്ടോപ്പിയ അറിയില്ല. ഡിക്ഷണറി നോക്കി, അതിൽ കാണുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ ഡിക്ഷണറി ആയിരുന്നു, നല്ല വലിയ ഡിക്ഷണറി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേനെ. ഇല്ല. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? അവസാനം ക്ലാസ് ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സാറേ ഈ ഉട്ടോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നു, ഉട്ടോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിയ ആഗ്രഹം, ഒരു സ്ഥലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ എത്തിച്ചേരില്ല, ഉട്ടോപ്യൻ ഐഡിയ ആണെന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും കേരളയിൽ ഐഡിയ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഉട്ടോപ്യൻ ആണ്, കാരണം നടക്കില്ല. കാരണം ഇത്രയും സ്ഥലത്തുകൂടിയൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ആളുകളെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. അതുകൊണ്ട് പറയും ഐഡിയ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഉട്ടോപ്യൻ ആണ്, നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ തോമസ് മൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകപ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ പറയുകയാണ്, സാഹിത്യം എനിക്ക് ഉട്ടോപ്യയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണത്. മഹാനായ സാഹിത്യകാരനാണ്. എന്ത് വിനയത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നോക്കുക, എന്തൊരു ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് ബാലികറാമലയാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, എടാ IAS ആണെങ്കിൽ ഈ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നല്ല ഓൾറൗണ്ടർ ആവണം. എന്ന് വെച്ചാൽ
സ്പോർട്സിൽ താല്പര്യം വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് ആർട്സിലൊക്കെ വേണം, ഒക്കെ താല്പര്യം വേണം. അതിനൊരു ഓൾറൗണ്ടർ ആവണം. യു ഷുഡ് ബി എ ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് നൺ. ഒരു വിഷയത്തിന് അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമൊന്നും വേണ്ട. അതൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ വിഷയം പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ പഠിച്ചോളും. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് വിവരം വേണം. അപ്പൊ സ്പോർട്സിലും ആർട്സിലും നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കളിക്കാനൊന്നും വലിയ മികവൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെന്ന് കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാനും കൂടെ പന്ത് കളിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് പൊസിഷനിലും കളിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് നിന്നോളാം. പക്ഷെ ചവിട്ടൊന്നും കൊള്ളണ്ടല്ലോ, പന്ത് വരുമ്പോൾ മാറിക്കൊടുത്താൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് പന്ത് അകത്ത് കയറിക്കോളും. അതുകൊണ്ട് ഗോൾ കീപ്പർ ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് കളിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ പാഡും ഹെൽമെറ്റും, ഇന്നിപ്പോ ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് കളിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ നമ്മുടെ ഈ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും തലയും എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കയ്യിലും കാലിലും എല്ലായിടത്തും പാഡൊക്കെ വെച്ചാല് പന്ത് കളിക്കാനാണോ പാട്, അല്ലേ? പന്ത് വന്ന് അടിച്ച് പറത്തില്ലേ നമ്മള്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എവിടെ പാഡ്? ഒന്നുമില്ല. കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇല്ല. ഒരു ബാറ്റുണ്ട്, അവൻ പഴയ ക്രിക്കറ്റ് ബോളോട്ട് എറിയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, പൊന്നു സഹോദര, കുറച്ച് ദയവ് തോന്നണം. അതേ പഴം പോലെ പന്തിട്ട് നടണം. ഞാൻ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ നല്ല പഴം പോലെ പന്തിട്ട് തരും. ഞാൻ നല്ല ജടി അടിക്കും. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പന്ത് വരുമ്പം അവനെ എന്നെ ഔട്ടാക്കും. അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കളിച്ചു. അത് അങ്ങനെ കളിയിലൊക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ആർട്സിൽ താല്പര്യം വേണം. അപ്പോൾ ചെന്നു. അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, എടാ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ചേരാം. കോളേജിലെ സ്കൂൾ ക്വിസ് ടീമിൽ മെമ്പർ ആവണം, പിന്നെ ഡിബേറ്റിംഗ് ടീമിലാവണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നോ. അവിടെ എല്ലാത്തിനും പേര് കൊടുത്തു. മോണോ ആക്ട്, ഫാൻസി ഡ്രസ്സ്, വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട്, എല്ലാതും ഒന്നും അറിയില്ല. എല്ലാത്തിനും പേര് കൊടുത്തു. ചുമ്മാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ. കാരണം അവസാനം IAS ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏത് പാട്ടാണ് താല്പര്യം ചോദിച്ചാൽ വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ടെന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ. അവനറിയില്ല ഏതാ വില്ലേതാ വില്ലടി ഏതാ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചുണയായിട്ട് പറയാമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇതിനൊക്കെ പേരൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ, കവിതാ പാരായണം, കുറെ കവിതകളൊക്കെ കാണാൻ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ കവിതാ പാരായണമൊക്കെ പദ്യപാരായണമൊക്കെ നടത്തി കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴ് ഒരിക്കലും സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും പിന്നെയും സമ്മാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് വലുത്, അതുകൊണ്ട് നീ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം, സമ്മാനം കിട്ടാത്തതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നോ. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ ആനുവൽ ഡേ ആണ്, നീ വരുന്നോ? അമ്മയുടെ സ്കൂൾ കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളാണ് കോട്ടൺ ഹില്ല്. പെൺപിള്ളേർ മാത്രം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാണ്. അപ്പം അവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക വരുന്നു എന്ന്, വേണ്ടെന്ന് പറയുമോ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഒരു IAS ഓഫീസറാണ്, നന്നായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കും, മോൻ അത് കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ പ്രസംഗിക്കണം എന്നോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉത്സാഹം കൂടി. ഒരു IAS ഓഫീസറെ കാണാൻ പറ്റും, അയാളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പറ്റും. ശരി, അങ്ങനെ കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ആനുവൽ ഡേ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സ്കൂളിലെ ആനിവേഴ്സറി എങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വെൽക്കം ഡാൻസ്, പിന്നെ ഒരു സോളോ, പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വാഗതം. അതെല്ലാം സഹിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരെണ്ണമുണ്ട്. എന്താ? റിപ്പോർട്ട് വായന. ആ റിപ്പോർട്ട് വായന തുടങ്ങും. ടീച്ചർ പറയും, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ മേന്മയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഇവിടെ നാരങ്ങ സ്പൂൺ ഓട്ടത്തില് 5ാം ക്ലാസ് എയിൽ പഠിക്കുന്ന അശോകന് 1ാം സമ്മാനം കിട്ടി. സാക്ക് റേസില് പിന്നെ 6 എയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം അവന് 1ാം സമ്മാനം കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ അസംബന്ധങ്ങൾ മുഴുവനെ എഴുന്നള്ളിക്കും. ഇത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതൊരു അരമണിക്കൂറുണ്ടാവും ഈ ബോറടി. അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ക്ഷമ കെട്ടിട്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ IAS കാരനൊന്ന് വന്നൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അയാളുടെ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യാതിഥിയുടെ പ്രസംഗം തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം നല്ല മലയാളത്തിൽ, ഒഴുക്കുള്ള മലയാളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, നല്ല വെള്ള ഷർട്ട്, വെള്ള പാന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അന്നത്തെ DPI ആയിരുന്നു, രാമേന്ദ്രനായിരുന്നു. പിന്നീട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയി. രാമേന്ദ്രനാഥ് സാറായിരുന്നു പ്രസംഗം. എല്ലാവരും നന്നായി മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കും. ആ പ്രസംഗം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഈ പുട്ടിന് പീര ഇടുന്ന മാതിരി പുള്ളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകവും ചൊല്ലും.
അപ്പൊ ഞാൻ അത്ര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. ദൈവം തമ്പുരാനെ, മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു, ഇനിയിപ്പോ സംസ്കൃതവും പഠിക്കണം. സംസ്കൃതവും പഠിച്ചാലേ ഈ IAS കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമായി. വീട്ടിൽ വന്നു, ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ, ഇനി പിൻവാങ്ങുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് മലയാള അധ്യാപകനോട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകം എഴുതി തരുമോ? പുള്ളി പറഞ്ഞു, നിന്റെ മലയാളം നോട്ട്ബുക്ക് ഇനി എടുത്തോണ്ട് വാ. എന്നിട്ട് മലയാളം നോട്ട്ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി തന്നു, നത്വഹം കാമേ രാജ്യം ന സ്വർഗം ന പുനർഭവ പ്രാണിനാം ദുഃഖദപ്താനാം കാമേ ദുഃഖനാശനാം. നത്വഹം കാമേ രാജ്യം, ഞാൻ രാജ്യം കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ന സ്വർഗ, ഞാൻ സ്വർഗവും കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ന പുനർഭവ, എനിക്ക് പുനർജന്മവും വേണ്ട. പ്രാണിനാം ദുഃഖതപ്താനാം കാമേ ദുഃഖനാശനാം, ഞാൻ എൻ്റെ സഹജീവികളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നെഴുതി മനോഹരമായ ഈ അർത്ഥമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് ഈ ശ്ലോകം എഴുതി തന്നു. കാണാണ്ട് പഠിച്ചു, കാണാതെ പഠിച്ചു, കുറെ പാടുപെട്ടു. ഇത് പഠിച്ചത് മാത്രമല്ല, ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പറയുകയും വേണം. അപ്പൊ അതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാച്ചണ്ടേ. അപ്പൊ എന്താ, ഏതൊരു സ്ഥലം, എവിടെയാ ഇത് കാച്ചുക? അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗ മത്സരം വന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആണ് വിഷയം. മണ്ണാങ്കട്ട, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും അറിയില്ല. എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് കളയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നത്വഹം കാമേ രാജ്യം ന സ്വർഗം ന പുനർഭവ പ്രാണിനാം ദുഃഖതപ്താനാം കാമേ ദുഃഖനാശനാം എന്നങ്ങോട്ട് ഉറക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ കേട്ടിരുന്ന ജഡ്ജിമാര് കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. അവര് പറഞ്ഞു, ഈ ചെക്കനൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു സമ്മാനം കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ 1ാം സമ്മാനം കിട്ടിയത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവരെ പറ്റിപ്പിക്കാൻ ഇത് തന്നെ മാർഗം. ഈ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒന്നും പറയണ്ട, ഇതുണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി ജോർ. കുറെ കൂടി ശ്ലോകം പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ശ്ലോകങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. ഏത് സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചാലും മതി, ഉടൻ പറഞ്ഞുതരാം. പറ്റിയ ശ്ലോകം പറഞ്ഞുതരാം. ഓരോ ഇനി ആരെങ്കിലും മരിച്ചുപോയി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകം വേണമെന്ന് പറയരുത്, അത് മാത്രം നടക്കില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാം പഠിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു സമ്മാനം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആവേശമായി. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ സമ്മാനം കിട്ടി. അവസാനം 1971 ആലപ്പുഴ ലിയോ 13 സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തില് പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് 1ാം സമ്മാനം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് വിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, എടാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോരാ, കുറേയും കൂടി പഠിക്കണം, കുറെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ മാർഗം? ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ചേരണം. പബ്ലിക് ലൈബ്രറി, LMS കോമ്പൗണ്ടിനടുത്ത് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്ന് അപ്പൊ 25 രൂപ കൊടുക്കണം മെമ്പർഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ. അത് അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞു, അമ്മ തന്നു, സന്തോഷമായിട്ട് തന്നു. അങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു. രാവിലെ 6 മണിക്ക് റീഡിംഗ് റൂം തുറക്കും. ലൈബ്രറി 8 മണിയാകുമ്പോഴേ തുറക്കുള്ളൂ, പക്ഷെ റീഡിംഗ് റൂം 6 മണിക്ക് തുറക്കും. അപ്പൊ 6 മണിക്ക് ചെന്നാല് റീഡിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാം ഒരുപാട് മാഗസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാം. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ സ്കൂളിൽ പോയാൽ മതി. അപ്പൊ ഒരു സൈക്കിൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലെ നിങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന പോലെയുള്ള നല്ല ചെത്ത് സൈക്കിളൊന്നും അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഹെർക്കുലീസ് എന്നൊക്കെ പേരെഴുതിയ സൈക്കിൾ, വലിയ സൈക്കിളാ. അത് നമുക്ക് കാലിങ്ങനെ ഏന്തി വേണം ചവിട്ടാൻ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സൈക്കിളാണ്, നല്ല സൈക്കിളൊന്നും ആവില്ല, എല്ലാം തുരുമ്പെടുത്ത സൈക്കിളാണ്, എവിടെ തൊട്ടാലും സെപ്റ്റിക് ആവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈക്കിൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു, 25 പൈസ. അതെടുത്ത് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് രാവിലെ 6 മണിക്ക് തന്നെ റീഡിംഗ് റൂമിൽ എത്താൻ വേണ്ടി പോയി. കാരണം എന്താ, ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മാഗസിൻസ് ഒക്കെ നോക്കണം. എല്ലാ മാഗസിൻസും വീട്ടിൽ വരുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അത് വരുത്തി. പിന്നെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും ലൈബ്രറി എടുത്ത് 2 പുസ്തകം കിട്ടും, അത് വായിച്ചു തീർക്കും. പിറ്റേ ദിവസം കൊണ്ട് ലൈബ്രറിന് വലിയ സന്തോഷമായി. അപ്പൊ അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്താ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എനിക്കൊരു വലിയ പരീക്ഷ എഴുതാനുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അവിടെ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുക, ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുക പറഞ്ഞു തന്നു. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് SSLC കഴിഞ്ഞു, കോളേജിൽ ചേർന്നു, BA എക്കണോമിക്സ് എടുത്തു, MA എക്കണോമിക്സ് എടുത്തു. എക്കണോമിക്സ് തന്നെ IAS എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു, ഇതിന് എന്ത് വന്നാലും ശരി. ചിലരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ ടഫ് സബ്ജക്ട്, യു ബെറ്റർ ടേക്ക് സം അതർ സബ്ജക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ I said no, nothing doing, I must get
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഇൻ MA. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ IAS കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആകാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലാൻ B പ്ലാൻ C ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് അത് കൂടിയേ തീരുവുള്ളൂ, അല്ലാതെ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ 1979 MA പരീക്ഷ ഞാൻ എഴുതി. MA പരീക്ഷ എഴുതി അതേ വർഷം തന്നെ IAS പരീക്ഷയും എഴുതി. അന്ന് ഇതേപോലെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയും ഈ സിസ്റ്റം, ഈ സിലബസ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷമായിരുന്നു 79. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ, മെയിൻ എക്സാം, പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ. ആ പരീക്ഷയെല്ലാം എഴുതി അവസാനം റിസൾട്ട് വന്നു. റിസൾട്ട് വന്നപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ IAS കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഞാനായിരുന്നു. ഇത് നോക്കൂ, ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് കുറെ തിയറി പറഞ്ഞു. ഡിസയർ വേണം, ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം, ഡിസിപ്ലിൻ വേണം, ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തില് ഈ 4 ഡികൾ അന്ന് എനിക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല. ഇതുപോലെ വന്ന് എന്നോട് ആരും ലെക്ചർ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ സ്വയം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഇപ്പൊ ഒരാളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്താ കിട്ടാത്തത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പേപ്പർ അന്വേഷിച്ച് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയി കെഞ്ചണോ? ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടി എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകനോട് ചോദിച്ച് ഈ സംസ്കൃത ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഗൂഗിൾ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു തരില്ലേ? പിന്നെ ChatGPT ഉണ്ട്. എന്ത് വിവരങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്? ഒരു നോളജ് എക്സ്പ്ലോഷനാണ്. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത്? എന്തിന്? എന്താവശ്യത്തിന്? ഏത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത്? നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വേണ്ടുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 4 കാര്യം ഉണ്ടാകും. നോക്കൂ, എന്തെല്ലാം സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു സ്വപ്ന തുല്യമായ ഒരു 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 ക്ലാസ് റൂമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജാണ്. ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം. ഞങ്ങളാരും ഇങ്ങനത്തെ കസേരയിലൊന്നും ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ മരക്കസേരയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇടയ്ക്ക് മൂട്ടയൊക്കെ വരുന്ന കസേരയിലൊക്കെ ഇരുന്നൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളും ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങളും തന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്. ഇത് പടച്ചോന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ എനിവേ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് വിഷയത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ജനറൽ നോളജ്, പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. പിന്നെ എന്താണ് ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇന്ത്യ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. IQ അളക്കുന്നത് നോക്കും, പിന്നെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് നോക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചുമ്മാതെ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സക്സസ് റിവ്യൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നടക്കില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാം ഇത് ആ തുടക്കം മുതലേ വേണം, എങ്കിലേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വേണം ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ശ്രമത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്നോക്കം പോകരുത്. ഇപ്പൊ മെയ് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫെബ്രുവരി ആയി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് കഷ്ടിച്ച 3 മാസം പോലും ഇല്ല. 2 മാസം 2.5 മാസം അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂ. ഈ 2.5 മാസം ഞാനീ പറയുന്ന ആ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് അവലംബിച്ച് നോക്കൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ആ വ്യത്യാസത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കടക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രം. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതിന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യരുത്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ മൈക്കൽ ജോൺസന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കൂ. ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. അസാധ്യമായ കാര്യം സാധ്യമാക്കുന്നു, കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ആ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കും
വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. ഓ, എനിക്കിതൊന്നും സാധിക്കില്ല, എനിക്കിതൊന്നും പറ്റുന്നതല്ല എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് പിന്നോക്കം പോകരുത്. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട്, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം, നിങ്ങളുടെ ഡിസയർ, നിങ്ങളുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ, നിങ്ങളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിന്നെ ഒട്ടോപ്യൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പക്ഷേ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനും നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയ്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഇനിയും ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഇനി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ വിരമിക്കട്ടെ. വീണ്ടും 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Thank you so, so much, sir, for that impeccable speech that we needed so badly. So, once again, with merely 100 days left for the examination, this journey of Sri Gigi Thompson, sir, and the motivation that he gave us will surely help many of us. After all, it's you who said perfection is not something that we get in a period of time, but an everlasting process. Once again, thank you so much, sir. A round of applause, please. Now, very quickly, let's take a break and go for some tidbits. Our volunteers here will be helping you reach the next door where you can help yourself with some snacks and tea. I request you all to kindly rush back after the break, just like Sir mentioned. Let's leave the photo session for the post event, and we'll join back here for the much awaited interactive session in 15 minutes. Thank you all. Let's see. You go on. അത് ഒഴിവാക്കാനാകെ
I'll check. 1, 2, 3. Okay, okay. Mm, uh, A group of institutions, KGI, proudly unveils its groundbreaking, cutting-edge campus, ushering in a new era of excellence in education. Spanning across a vast 100-acre expanse, this state-of-the-art facility epitomizes KGI's unwavering commitment to providing an unparalleled learning environment. With a focus on fostering innovation, research, and community engagement, KGI empowers students to thrive in an ever-evolving world. Equipped with avant-garde resources and facilities, our campus serves as a catalyst for collaboration, creativity, and academic brilliance among students and faculty. The KGI with a noble goal and mission commences from the academic year 2023. Kuniya Institute of IAS Examinations. Kuniya Academy of Competitive and Entrance Examinations. Kuniya Center for Excellence in Research and Development. Kuniya Center of Excellence in Imperial English UK. Kuniya College of Arts, Science and Commerce. The area of research focused by Kuniya Group of Institutions on nanotechnology, artificial intelligence, space science and technology, renewable energy, augmented reality, robotics, genomics, biotechnology, quantum computing, blockchain and other evolving new technologies. This would lead to become a catalyst to attract and retain the young bright mind within the country and eventually start to attract the global students. This great mind cultivated will be hugely beneficial to the industry and the nation at large. The compelling reasons to establish a world-class research-based institution is to foster an environment that promotes the generation of advanced knowledge and discoveries, development of new technologies, solutions, and breakthroughs that can address societal challenges, improve quality of life, and drive economic growth. This intellectual capital becomes a valuable resource for the broader society, fostering a culture of critical thinking, problem solving, and creativity that will eventually lead to the creation of new industries, job opportunities, and entrepreneurial ventures that contribute to economic growth and prosperity. KGI also plans to have dedicated center of excellence in both engineering and medical education along with a multi-specialty hospital at Kuniya, thus providing all facets of education. We will march ahead with a vision of establishing an international university which would rank amongst in top 50 university globally.
Kuniya Group of Institutions is established by Kunamid Musliar Memorial, KMM, Trust, a self-financing registered trust for providing education and healthcare facilities. The founder of the KMM Trust, the NRI philanthropist businessman in Sharjah, who hails from Kuniya. Yes, absolutely. Coming, sir. Volunteers are just giving the new. We have two mics in total, sir. One is with me, three are with the volunteers. All are ready. Sarita, give him from the हेलो ठीक है ऑफ करने के लिए क्या करना है
Hello. That would not come behind. Hello. 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 So, welcome back, everyone. Arise, awake, and stop, not till the goal is reached. Words of Swami Vivekananda. Consider this an official invite for an active participation. Let's leverage this prospect for an exchange of knowledge from an expert to an eager learner. Without further ado, let's move on with the interactive session. I invite people to participate in this interactive session. Let's get everything clear. See this opportunity, make make sure that you get everything clarified from the expert himself. Student, please feel free to ask question. You can ask whether in Malayalam or English. You just raise your hand. We'll go with mic to you. Hi, sir. My name is Fatima Mujib, and I'm pursuing BA Economics in Kuniya College of Arts and Science. So, my question is, as we all know, the UPSC has 23 plus services. And why there is a huge excitement around the particular IAS, I mean Indian Administrative Service. There are 23 plus services, but still if we look at the name of the coaching centers itself, we can see that Kuniya Institute of IAS examination. This is not particular to this institution. Most of them are like IAS exam, but I don't think there is a power that is like in the constitution or anywhere. IAS is superior, like technically it's not that. Then being an IAS officer, do you think there is something that makes IAS superior? Because there are instances where people try കുറെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ IPS കിട്ടിയിട്ട് they try again to get IAS. And what makes IAS superior? Thank you. വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. സ്വാതിക, Fatima. Okay. You're doing your BA Economics in this college? Good. First year, second year? First year, Fatima. Okay, Fatima, you see, like the reason why we say IAS, even though, there are so many services in this under the civil service umbrella. IFS, Indian Foreign Service, Indian Administrative Service, Indian IPS, Indian Revenue Service, Indian Customs Service, Indian Railway Service, Railway Traffic Service, and finally it climbs down to section officer level in the government. So there are altogether some 600 or not vacancies available in a year. It may vary from 600 to 1,000 or something like that. Why? Your question is very important. Why people are crazy about IAS? The reason is, you see, like India is a developing country.
And this is one service which gives you plenty of opportunity to serve the people. You see, an IPS officer has also will get opportunity, but his service is limited to a great extent because it's a uniform service. They have to implement the government orders, and they are basically protectors of law, uh, you know, uh, citizens and enforcement. They're enforcing officers. So their opportunity for indulging in developmental activities are limited. That's a totally regulatory type of job. So that's a different cup of tea altogether. But in the IAS, you get plenty of opportunities, and the opportunities, you see, it's also not limited to any particular thing. You have there's lot of space for innovation. Like when I was sub collector of Alapura, I decided to visit a village just to find out how the people are and find out what are their problems. So I used to visit each and every house with my fellow officers, and in when I went to one a hut, an old woman, she was a widow, and I asked him, Amma, do you have any problems? Then I was expecting, I don't get ration in time. I wouldn't have electricity. There's no water in our pipe. These are the type of, complaints which they give. But this lady looked at me and said, yes, I have a problem. So then I said, ma'am, what is your problem? So she immediately called her daughters, one after the other. Achamma, Chinnamma, Kunyamma. I know she paraded 5 women in front of me, all in the age group of 40, 32, 35, 30 or so. 5 women were paraded in front of me, and she said, this is my problem. So which means none of them were married. And so she was very poor, and she told me that my problem is I have not been able to marry off my children, my daughters. So I said, no, 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 this is not a problem which I can solve. I am a revenue officer. I can solve only those problems, which are related to government, which are related to this one. But at the same time, I felt very unhappy and very sad. In fact, uh, uh, I was in my first year of IAS, first year as sub collector. So I told my friends, that I feel very sad, because at least what we should do is we should at least try to help her in marrying off her eldest daughter. And I am ready to give my 1 month salary towards that. So then they said, no, sir, what are you talking? What is your salary? How much money will you be able to give? I said, can give 10,000 rupees. So they said, no, no, with 10,000 rupees, you can't marry off a girl. And you require at least one sovereign you require what do you call modram, ring. Wedding ring. You require a wedding ring. You require a tali mala. You require 2 bangles. So at least one sovereign is required. Then you have to have dresses. Then you have to have utensils. You have to have an umbrella, because in that area in Alapura, whenever a girl is married, they give all these household utensils, an umbrella, dress, all this is given. That is a custom there. So then I said, okay, what we'll do is we will try to collect from various places. And we started collecting material for marrying off this one girl. But the news came in the papers, but they in the news said that sub collector Alapura is planning to organize a mass marriage. So immediately I was taken aback. I never had a plan like that. But then the paper said mass marriage. The next day onwards, we got so many requests. Sir, please include my daughter also in your program. And finally, we got so many. And then we thought, okay, we will try to do something. And we started collecting dresses, household utensils, umbrellas. St. George Umbrella Mart said that we will give umbrellas free for the marriage. Others said, Rotary Club said we will give clothes. And the Lions Club said we will give utensils. But finally, we didn't get any sovereigns, in gold sovereigns, we didn't get. Then somebody said that, the honor of Bhima Jewelers, he's celebrating his 70th birthday.
in a very big manner, and then if you go, he will give you one sovereign free. So I went there, and after the function was all over, he started giving one sovereign each to the collector, to the SP, and to the sub collector. And when I got one sovereign, I looked at it and said, "Sir, this is not enough." And then he said, "Why? Why are you saying so? What do you want more?" I said, "Sir, this is your 70th birthday. So why not give me 70 sovereigns?" So he said, "For what purpose?" Then I said, "I want to marry of 70 girls. Yeah, as a mark of respect to your 70 years of public service, we will marry off 70 girls. So will you be able to give?" So he said, "I myself cannot give 70 sovereigns." So I said, "No problem. Uh, Yes. And you just collected from various gold merchants, and finally he collected gold from various gold merchants and gave 71 sovereigns. And with that, we organized a mass marriage, the biggest mass marriage that have taken place in Kerala in 1984. And we married off 71 poor girls. See, the government never asked us to do it. This is something which I could do even as a sub collector, a just petty officer with 1 year seniority. This I could do. So this is why it makes IAS becomes attractive. So this job gives you plenty of opportunity to serve the people of the country. And there are so many other things which I can tell you, but then let me see whether other questions are there. Yeah. Hello, sir. I'm Shaza Fazil. I'm studying in 8th standard. Ah. So, my question to you is that see, um, preparing for the UPSC exam can be really hard. It can be extremely challenging. So, basically, what I want to ask is how can you prepare for the examination with your life running very smoothly without any stress? You I, know, that's a very difficult question. I can't give you an answer in one word or one sentence. You see, that's why I said, you have to plan this meticulously. You know that the exams, but hey, uh, the exams are coming. You have this much of to study because UPSC exam is a very taxing examination. It is not that easy. So that's why I said that no, you need to plan it very well. Say like if you're writing for IAS, you know that you have to have two papers in general knowledge. There'll be one paper in Malayalam or in some local language. Then there's two papers in one subject. But this year onwards, they have changed the syllabus again. Earlier, when we used to write, we had to write two subjects, and this time it is one subject and two papers. So that one subject is will be a very difficult one because the questions will be of post graduation standard. So you need to study that subject very well. So you know that you have to have master general knowledge. You have to master your subject. You need not spend too much time on the local regional language because you need only a pass mark. With the marks which you get in Malayalam or in any regional language will not be counted for the final ranking. So you need not spend too much time with your if you have got a minimum knowledge of the local language, you can easily pass that exam, but not for the main subject. You will have to concentrate on that subject. So you need to study very well. So it all depends on how you uh, you know uh, manage your time. The time management is very very important, and also you should take some time and decide how I am going to spend my time for each subject. That's why I said the strategy should be to spend more time for the subject which is most difficult, spend more time for that and take less and lesser time for the other one. Say like I took political science and international relations. I don't know anything about international relations, but then someone told me that if you can listen to BBC every day,
that will help you in improving your international relations knowledge. So every day at 9:30, I used to listen to BBC World Roundup. In that 15 minutes time, they will give what all things have happened in the world on that particular day, and you will be able to know, uh, you know, about what things have happened in the world. And after 1 week, I tell you, you listen to this every day. Within 1 week, you will become an expert. Then suddenly you will start talking about problems in the Horn of Africa. You will talk about what Hamas is doing in Gaza, what Israel is doing there. Everything you will know all these details, and suddenly you start brimming with confidence. You can talk on this subject with someone. So this is how you manage. See, like those first 15 minutes, you are not studying anything. You are only listening, but through that listening you are able to grab more knowledge and more depth in the knowledge. So this is how you do. Otherwise, there'll be a lot of stress if you start spending time only for one subject and not looking at others. The whole thing will collapse. So you have to spend some time and find out. First you should do an analysis of yourself. How, at what time do you get up? How much time do you sleep? How much time do you take for other extracurricular activities? How much time you have for studying alone? And then in that time you divide it into different groups, and then like that you have to make it. That's why I said you need not get tutored by your teacher. You yourself have to decide how much time you should spend. And if it is not working, you make amendments, because this is by trial and error method only you will be able to make perfection. So once you do that, there'll be no stress. Well, I know some students. I had a friend who was very keen to get into IAS, and he used to wake up for the whole night, and he will not sleep. And he will, the next day, when the morning, when the exam hall, when he comes, his both eyes will be red. Then I said, what happened? Do you have conjunctivitis? He said, no, no, no. എടാ ഇന്നലെ ഒട്ടും ഉറങ്ങിയില്ല. ഇന്ന് പഠിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, ഉറക്കം വന്നില്ല, രണ്ട് കണ്ണ് ചുമന്നിരിക്കുക. എന്നിട്ട് കുറെ പുസ്തകങ്ങളും കൊണ്ടുവരും, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. എന്നിട്ട് പരീക്ഷയുടെ പഠിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ നോക്കും. എന്തിനാ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വല്ലതും മനസ്സിലാവുമോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിക്കും. ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിക്കുമ്പോഴും പുള്ളി കയറത്തില്ല, പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കും. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി, ഞങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എഴുതുന്നത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊക്കെ എഴുതി ആലോചിച്ച് എല്ലാം എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബെല്ലടിക്കും. സെക്കൻഡ് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഓടി കരച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും. വന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തെ സീറ്റിൽ പോയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് ടീച്ചർ ഇൻവിജിലേറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളി കണ്ണടച്ചിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നു മാതാവേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കും. തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് പറയും, മാതാവേ, ഇതല്ലാതെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലായിരുന്നോ? മാതാവിന്റെ പണി ഇതല്ലേ, രാത്രി ഇരുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നതല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ശരിയാവില്ല, പുള്ളിക്കാരൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചില്ല. കാരണം പ്ലാൻ തെറ്റിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. യു ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട് an analysis of yourself, and then you should plan accordingly. Because this is an individual question, and if time permits, and once you are ready with your plan, let me know. I can probably advise you. Yeah. So, when you were preparing for your goal, did you have a competitor? If you had, how did you win him or her? When you were preparing for your goal, Ah. did you have a competitor? Yes, lot. You see, like the friend which I just now mentioned, he was my competitor. But I knew that he will not be able to beat me, because my approach to the entire subject study was quite different. I never used to take any book to the examination hall. I thought, if I can't understand these things till yesterday, how is it possible for me to understand this in the next 10 minutes? So there's no point. So I will say that I will quietly take my pen, hall ticket, and go empty handed to the classroom, to the examination hall, and start writing. Either okay, ഇത്രയും പഠിച്ചതൊക്കെ മതി. ഇനിയിപ്പോ ഈ അവസാനത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് പഠിച്ചാലൊന്നും ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലാവില്ല.
അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചതൊക്കെ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതും. അറിയാവുന്ന എല്ലാ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണം, ആൻസർ ചെയ്യണം, 5 എസ്സേസ്. അതിനകത്ത് എല്ലാം എനിക്ക് അറിവുണ്ടാവില്ല. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എസ്സേ ആദ്യം എഴുതും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ റാങ്ക് ചെയ്യും, ഇതിന് എത്ര സമയം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ 5 എസ്സേസ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം, 1 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് എഴുതുന്നത് ഭംഗിയായിട്ട് 4 പേജിനകത്ത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നല്ല ലെജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൈപ്പടയിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എഴുതണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഐ ഹാഡ് നോ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഐ എൻജോയ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ. Someone from the back. More questions, please. Let's get it clear. Let's make maximum use of the expert that we have here. Hi, sir. Myself, Fatima Sheikha. I'm a civil service aspirant. Sir, I would like to ask you about one question. When should I start preparing and taking notes about current affairs? See, current affairs is something which you have to learn day by day. You can't leave it to the last 1 month or so. Say, like, we need to do it in a regular fashion. Every day you need to attend to this, and this is something which you should follow in a very religious fashion. അപ്പൊ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ യു മസ്റ്റ് ബി റീഡിങ് ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ എവറി ഡേ. Yes. Which paper do you read? Hindu newspaper. Hindu newspaper. Very good. It's a good paper. Actually, I would recommend reading Hindu because it's a very balanced paper. Their views are very, very balanced. They are neither for the government nor for the opposition. They treat things in a very in an equitable way. So I prefer to read Hindu, even though earlier I used to read Times of India and other papers. But then for the IAS examination, it is recommended. അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവറി ഡേ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദി news items in the front 4-5 pages, but the central lead page you will see beautiful articles. There are 4 or 5 articles coming every day. When you take the central spread, look at the right hand side, there'll be 2 people debating on a particular topic. There'll be another 2 articles, and 3 articles are there on the right hand side. And the left hand side, the editorial, then is all about some current issue. So, say like Meenakshi Lekhi, one BJP, I think she's a minister now. It came in the papers yesterday. She was addressing a party meeting of hardcore BJP fellows. And then finally, after concluding her speech, she said, Bharat Mata ki jai. There was no response. So she said, everyone should shout, Bharat Mata ki jai. So some people said, no, she said, no, everyone. And she made everyone shout Bharat Mata ki jai and said, if you are not Bharat, if you don't believe in Bharat Mata, you get out. Like this, she said. It came in the papers. It's a very thought-provoking thing. See, what is nationalism? How do you define it? What are the requirements for being nationalistic? Why is that you don't feel the urge to shout Bharat Mata ki jai? What prevented you from saying so? So these are things which you need to ponder over and write down, because there could be a question tomorrow on what makes you nationalistic. So, see, like every other subject, you take it like this. Day before yesterday, one film star, what is her name? Some Pandey. Eh? Poonam Pandey, that's right. She acted as, she said that there was a news item on the social media that Poonam Pandey is no more. She died out of cervical cancer.
And it came in the papers. People started writing about it. Some people paid, condolences, and then suddenly she said she's alive. And then why did she allow this to, appear in the social media? She wanted to give publicity for cervical cancer. Now, the question will be on ethics. Is it ethical on your part to do something like this? So there could be a question related to this. So this incident they may not ask. Meenakshi Lekhi asking this lady, people to shout Bharat Mata Ki Jai will not be asked. They will ask about nationalism. What is nationalism? It's a very, very elaborate subject. You think it over. If you feel that Bharat Mata should win, you will shout from the depth of your heart. But if you are not feeling it, there could be something which are preventing you from doing that. What is that which prevents you? So you need to write like that. So similarly, this question, there could be a question on ethics of media ethics. Is it proper or the media to publicize it? Shouldn't they check whether she was alive or dead? Especially social media these days, you say something immediately, it will come in the WhatsApp, or it will come in the Facebook, or in Instagram. Within no time, the entire world will know. Nobody's checking whether this is a fact or not. But in the print media, it is not like that. A journalist with writes will send a note. Say like today there were some journalists. They would have probably going back to they have already gone back to their offices. They might write. So today there was a IAS seminar inaugurated by, or Mr. Gigi Thompson gave took a class on these subjects, and I said that there should be 4 Ds: discipline, determination, and dedication. With these 4 Ds, you can achieve anything. This is what I said. But the journalist might write something else. We say in the course of my speech, if I had made some remark uh, which he thinks, if I take it out of context, it will make a headline, and then it will attract more attention. He will put something, but then if it is a print media, his editor will be able to check whether this is correct or not. But in social media, this never happens. So now, you see, like you have to read every day, watch television news. It should be NDTV 24 into 7. Again, is a balanced uh, channel. You can listen to the I always listen to BBC, because I'm very fond of listening to BBC, because I feel that they give a very balanced report. If you listen to CNN, they will be anti Palestine. If you listen to Al Jazeera, they will be anti Israel. Both are at two extremes. So then you need to listen to BBC to get a correct picture. So the truth is in between these two extremes. So definitely you will have to listen, read, listen every day. That's the only way to master current affairs. Thank you, sir. Yeah. Let's make it fast. Sir, my name is Ramos Mustafa. Sir, I had expert here 4 days here. And my question is here is, ഈ 4 ഡേ കൊണ്ട് 5, 6, 9 അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എക്സ്പെഷ്യലി യൂത്ത് അവർക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. UPSC ഏജ് ലിമിറ്റേഷൻ ഗ്യാപ്പ് കുറക്കാൻ പറ്റുന്നത് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഒന്നിട്ട് പറയൂ. UPSC ഏജ് ലിമിറ്റേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ആ കുറക്കുന്നതിനെ പറ്റി സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? Did you get the question? No. Sir പറഞ്ഞു 4 D ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Discipline, determination, desire, അങ്ങനെ ഒരുപാട് D ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ. Even though ഈ 4 D ഉണ്ടായിട്ട് പോലും 9 അറ്റംപ്റ്റും 6 അറ്റംപ്റ്റും കളയുന്ന ഒത്തിരി യൂത്ത്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ. അതെ. സോ ഈ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ വേറെ
രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that will be better for our nation. So ഈ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏജ് ക്യാപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഇല്ല, അതിനകത്ത് അറിയാമോ, നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വേണം. ആ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഒരു ഒരു വർഷം 10-12 ലക്ഷം പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും അധികം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പരീക്ഷ ലോകത്തിലില്ല. ഇത്രയധികം പേര് ഒരുമിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എക്സാം. അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഷുഡ് ബി എൻ ഏജ് ലിമിറ്റ്. And then it is all up to you. You see, like we are adopting this strategy to study. Sometimes you may not win. So that's why you remember your Professor Abdul Khader പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു 50% ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്, 50% ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യും. 3 പ്രാവശ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോയി തൊലയട്ടെ. അവന്റെയൊക്കെ നഷ്ടം, എനിക്കൊരു നഷ്ടമില്ല. സർക്കാരിന്റെ നഷ്ടം. എന്നെ പോലെ ഒരാളെ IAS ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നഷ്ടം. എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ പണിക്ക് പോകും. അല്ലാതെ ഇത് കിട്ടിയേ തീരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയില്ല. എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ശ്രമിച്ചു, 3 പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു, കിട്ടിയില്ല. ഇനി സോറി, എനിക്ക് സമയം കളയാനില്ല, എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്, ഞാൻ വേറെ എന്തെല്ലാം. അതാണ് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലാൻ ബി മനസ്സിൽ കാണണം. See, like with all your effort, sometimes you may not see. അന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ദിവസം അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം പനിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു അപകട മരണം ഉണ്ടായി. എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതും? ഇവിടുന്ന് പാലക്കാട് നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ പാലക്കാട് കളക്ടറായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ എൻ്റെ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ എൻ്റെ വലത്തെ കയ്യിലെ ഫിംഗർ ഏതോ ഒടിഞ്ഞുപോയി, എനിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു സ്ക്രൈബിനെ വെച്ച് എഴുതാനുള്ള അനുവാദം മേടിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം, പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റിയെന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി അടിക്കുമോ? അവന് ചില ദിവസങ്ങളെ അടിക്കും, ചില ദിവസങ്ങളെ അടിക്കില്ല. It's not possible. In every day you can't perform. So it all depends. Luck plays a major role. യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, യു നീഡ് ടു ബി പ്രേഫുൾ. യു ഷുഡ് സേ, ഗോഡ് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ. ഇഫ് ഹി ഡസന്റ് ഹെൽപ്പ്, God may have some other plan. They may want you to become a politician. Tomorrow you may become the chief minister of Kerala. Why should you waste your time by becoming an IAS officer? You can call IAS officers like this. ഇവിടെ വാ, അങ്ങോട്ട് പോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനൊക്കെ പ്ലാൻ പദ്ധതികളൊക്കെ പലതും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിനൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു പ്ലാൻ ബി വേണം. ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ, I will become a journalist. No, I will become a teacher. Not possible. Okay, I will start a startup. I will എൻ്റെ പറമ്പിൽ പുതിയ ജൈവവള കൃഷി ഞാൻ നടത്തും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ. അല്ലാതെ ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അയ്യോ എല്ലാം തകർന്നേ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കിട്ടാതെ വിഷമിച്ച് കാണുന്ന അവസാനം ഡിപ്രഷനിലാകുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം there are so many opportunities available in this world and you should make use of that. നമ്മളൊരു നല്ല ഒരു ജോലി, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നു, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.